الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب تک ہم نے کتنے لیسنز کمپلیٹ کر لیے ہیں؟ 19 لیسنز ہم نے کمپلیٹ. اور لفظ کتنے سیکھے ہیں؟ الفاظ 232 الفاظ جو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں؟ 1111 ٹائمز. ہاں ہم مجیں گے. تو انشاءاللہ آج سبق نمبر 20 اس کا ٹاپک ہے اب تک ہم نے کیا سیکھا اور ہم آگے کیا سیکھیں گے. آپ لوگوں کو کورس کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا لیول 1 کورس 1 میں جو ہے ہم کتنا فیصد کتنا پرسنٹ قرآن کو سیکھیں گے؟ 50% سیکھیں گے. تو انشاءاللہ اب تک الحمدللہ ہم نے قرآن کا 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم کو آیا ہے. اس کی طرف دیکھیے الف لام میم. یہ الف لام میم جو ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اس کے آگے دیکھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک کا معنی یہ کتاب کتاب لا کا معنی نہیں ریب کا معنی ہوتا ہے شک. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ کتاب ہم نے سیکھ لی, لا نہیں ہم نے سیکھ لیا, ریب کا معنی ہمیں نہیں پتا, اس کا معنی ہوتا ہے شک. اس کے بعد فی میں جو ہے فی کا معنی ہے اس میں فی ہی اس میں. ہدل اب یہاں پر اس میں ہی کا معنی کیا ہوگا؟ صرف ہی کا معنی اگر دیکھیں تو اس کا ہوگا. اچھا یہ کون سی والا پروناؤن ہے؟ یہ اٹیچڈ پروناؤن. ٹھیک ہے. ہدن کا معنی ہوگا ہدایت. ہدایت. لیل کا معنی لیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا ابھی ہم نے اس میں ہم نے کیا چھوڑ دیا؟ ہم نے ایک چھوڑ دیا ریب, دوسرا ہم نے چھوڑ دیا متقین. اس کے علاوہ اس آیت میں ہمیں تمام کے تمام الفاظ کا معنی پتہ ہے الحمدللہ. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک یہ الکتاب کتاب لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں. اب یہاں پر اس کا معنی ذالک کا معنی یہ وہ کتاب ہے. تو یہاں پر جو ذالک کا معنی کیا ہے, ذالک کا ترجمہ کیا ہے جو ہم نے سیکھا تھا؟ وہ. لیکن یہاں پر ٹرانسلیشن میں یہ اس لیے دیا گیا ہے, تو غور سے سنیے, ہمیشہ یاد رکھیے آپ جب بھی پڑھائیں گے کوئی آپ کو سوال کرے گا تو ذالک کا تو یہاں پر ذالکہ سے مراد جو ہے قرآن مجید کی عظمت ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایسی چیز ہے, یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے, یہ وہ کام ہے ایسا. تو جو وہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر وہ جو ہے اشارے کے لیے نہیں بلکہ وہ جو ہے قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی لیے ہم اس کے ترجمے میں جو ہے یوزولی یہ وہ کتاب ہے ایسے کر کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر. لیکن اس کو جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اگر دیکھیں تو یہ ہوگا اس کا معنی. ٹھیک ہے. تو ذالکہ جو یہ لفظ ہے یہ قرآن کی عظمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے, نہ کہ اشارے کے لیے. یاد رکھیں. کتاب الکتاب لا ریب فیہ ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں, فیہ اس میں.
ہدل للمتقین. اب یہاں پر متقین متقین یہ جو ہے اردو لفظ ہے، لیکن یہاں جو کہ ہم اردو اور انگلش ساتھ سیکھ رہے ہیں، تو انگلش والوں کے لیے اگر نیا ہو تو متقین اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. ٹھیک ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والا. تو متقین وہ لوگ ہوں گے جس کے اندر تقوی ہوگا. تو یہ دو جو ہے نئے الفاظ تھے اس کے اندر. اب باقی کے جو نئے الفاظ ہیں انشاءاللہ ہم لیول 2 میں سیکھیں گے. یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا مطلب ایک جھلک ہے آپ لوگوں کی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے واقعی میں 50% قرآن کو سیکھ لیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اندر ہمیں صرف ریب کا معنی نہیں پتا اور متقین کا. اس کے علاوہ ان دو آیتوں میں جو ہے ہم نے تمام معنی سیکھ لیے. تیسری آیت کو دیکھیں گے، الذی کا معنی جو میم متقین کا تھوڑا ریپیٹ کیجیے. یؤمنون کو چھوڑ دیں. بالغیب غیب پر. ٹھیک ہے، بی کا معنی کیا ہوگا؟ پر سے آئے گا. بی کا معنی پر سے آئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے اس کا ٹرانسلیشن پر آئے گا، کیونکہ غیب سے ایمان لاتے ہیں نہیں ہو سکتا، تو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، وا کا معنی اور یقیمون اس کو چھوڑ دیں. الصلاۃ کا معنی نماز. اس کے بعد وَمِمَّا من کا معنی کیا ہوگا؟ سے. ما جو وَمِمَّا اور اس سے جو. ٹھیک ہے، و کا معنی اور، من کا معنی سے، ما کا معنی جو، وَمِمَّا اور اس سے جو. ٹھیک ہے، اس کے بعد رزقناہم کا معنی ہم نے رزق دیا. ہم کا معنی انہیں. رزقہ کا معنی دینا ہوتا ہے. رزقنا کا معنی جب بھی نہ آئے گا اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو شروعات میں بتایا تھا بہت زیادہ. ہم کے معنی آئے گا. ٹھیک ہے، نا کا معنی ہم. تو یہاں پر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، یعنی اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے. دیٹ ریفرز ٹو اللہ. سو رزقناہم، نا یعنی ہم نے، ہم ان کو. رزقناہم، رزقہ کا معنی ہوتا ہے رزق دینا. ٹھیک ہے، رزق یرزق، رزق یعنی رزق دیا. تو رزقناہم، رزق رزق دیا، نا ہم نے، ہم ان کو. ینفقون یہ جو ہے نفق انفاق سے ہے. انفاق کا معنی ہوتا ہے اردو میں خرچ کرنا. تو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. اب اس میں دیکھیں ہم نے کیا کیا نہیں سیکھا، ہمیں جس کا معنی نہیں معلوم. یؤمنون غیب کا معنی تو سب کو پتا ہوتا ہے، غیب کا معنی غیب ہی ہوگا. یقیمون اور اس کے بعد جو ہے رزقہ اور ینفقون. اس کے علاوہ تمام الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں. اس کے بعد اگلا دیکھیں گے باقی الفاظ کا. الذین، الذین یہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے میم. ایک منٹ، استغفر اللہ. شفا آواز نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین جمع ہے جو لوگ. ٹھیک ہے، یا پھر وہ لوگ جو بھی آ سکتا ہے. یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یؤمنون. اب یہ بھی جو ہے واو نون یہ کس کی علامت ہے؟ واو نون جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یؤمنون. تو اب اس کے اندر ہمارے لیے جو نیا الفاظ ہے، نیا لفظ ہے، وہ ہو گیا یؤمنون. ٹھیک ہے، ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد بالغیب، بی کا معنی پر، غیب غیب پر. وَيُقِيمُونَ یہ ابھی ہم نے کیا شاید نہیں. ہاں. والذین، اب یہاں پر نیکسٹ والا دیکھیں. والذین، والذین اور وہ لوگ جو والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. بیما، بی کا معنی سے. بیما، اب یہاں پر بیما اس سے جو نہیں. اب یہاں پر جو ہے نازل کیا گیا، نازل کرنے کی آیتیں آ گئی. ٹھیک ہے، قرآن کے تعلق سے آ گیا، تو قرآن سے ایمان رکھتے ہیں سوٹیبل نہیں ہوگا، تو اس کا ترجمہ آئے گا قرآن پر، اس پر. ٹھیک ہے، کیونکہ جس پر ایمان لانا ہے وہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے. تو بیما اس سے جو نہیں، اس پر جو آئے گا ترجمہ. ٹھیک ہے، بی پر، ما اس پر جو. انزلہ نازل کیا گیا. انزلہ ایک نیو ورڈ ہے. الیکا، الا کا معنی کے طرف. کا معنی آپ. الیکا آپ کی طرف. الا کی گردان ہم نے کی نا، الا کی گردان کی تھی نا. اگر اس کی طرف کہنا ہو تو کیا کہیں گے عربی میں؟ الیہی. الیہی. اگر آپ سب کی طرف مجھے کہنا ہو تو الیکم. الیکم. ہاں،
वमा और व का माना और, मा जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबलिक, मिन का माना से, कब्ल, मिन कबलिक मिन का माना से, कब्ल का माना पहले, का माना आप, कबलिक आपसे पहले, व बिल और बिल आखिरती, बिल का माना पर, आखिरती आखिरत पर, हम वो युकिनून यकीन रखते हैं। अब यहाँ पर युकिनून ये एक नया लफ्ज है। इसके बाद वाला देखिए, उलाइका, उलाइका वही लोग, ठीक है। उलाइका हमने कहाँ सीखा था? उलाइका की गर्दान सीखी थी कि नहीं? जी मैम। कोई बताएगा, कोई सुनाएगा उलाइका की गर्दान क्या थी? जालिका तिलका उलाइका। जालिका तिलका उलाइका, ठीक है। जालिका का माना, वो जालिका का वो क्या होगा? जालिका की जमा क्या होगी? उलाइका। जालिका, ठीक है। और फिर जालिका की अगर मुझे मुअन्नस बनानी हो तो तिलका। तिलका, याद रखें, पर। उलाइका, अला का माना पर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बिहिम उनके रब से, तो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम वही लोग हिदायत पर है अपने रब की तरफ से या फिर अपने रब से, वह और उलाइका वही लोग, हम वो सब, मुफलिहून कामयाब होने वाले। अब ये लफ्ज मुफलिहून ये जो है फलाह से है, फलाह यानी कामयाब कहते हैं ना, तो मुफलिहून कामयाब होने वाले। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है मुफलिहून ये जो लफ्ज है इसको देखकर कौन सा इस्म होगा? ये इसमें फाइल होगा, इसमें मफऊल होगा, क्या होगा? मफूल मैम। मफूल। मफऊल होगा, तो मुफलिहून कामयाब होने वाले हैं। आगे तो यहाँ पर जो है एक लफ्ज है जो हमारे लिए नया है, वो है मुफलिहून, ठीक है। उसके बाद अल्लाहु, अल्लाह ताला, ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसके बाद अल हय्य जिंदा है, अल कय्यूम थामने वाला है। अब इसमें जो है हमारे लिए जो नए अल्फाज है वो है अल हय्य और दूसरा है अल कय्यूम, सिर्फ दो नए अल्फाज है, बाकिया तो हमने सीखे थे। किसमें सीखे थे? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु किसमें सीखा था? मतलब ये अल्फाज इस जैसे मिलते जुलते किसमें सीखे थे? अजान के जी, अजान के वक्त की दुआ, अजान से पहले, अजान के बाद, सॉरी, अजान के कलिमात में हमने सीखे, उसके बाद वजू के कलिमात में भी सीखे, ठीक है। अल हय्युल कय्यूम जिंदा रहने वाला, थामने वाला। ला का माना नहीं, तअखुज़, तअखुज़, खुज़ का माना आती, हु उसको, हु ये जो है अटैचेबल प्रोनाउन है यहाँ पर। अब यहाँ पर सीना, तुम सीना, सीना किसको कहेंगे हम? ऊंग, ये एक नया लफ्ज है हमारे लिए। उसके बाद व का माना और, ला नहीं, नौम, नौम कहाँ सीखा था? यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन किया है, अजान में। हाँ, फजर की पर अजान ये में। नया नहीं है, लेकिन ये नौम हमने सलाह में सीखा, फज्र की नमाज, अजान के कलिमात में सीखा। लहू उसी के लिए है, माँ जो कुछ भी समावाती आसमानों में है, वमा फिल अर्ज और जो कुछ जमीन में है। अब इसके अंदर नया अल्फाज क्या है? समावात। अच्छा, समावात भी हमने सीख लिया शायद पीछे, जी मैम, रुकू की दुआ में। की दुआ में सीखा था ना? जी हाँ, मैम। समावात भी, हाँ हाँ, वमा फिल अर्ज और जो कुछ जमीन में है, और जो वा और मा जो फिल अर्ज जमीन में है। मन का माना कौन है? अगर मन दरमियान में आ जाए तो इसका ट्रांसलेशन क्या आ जाएगा? जो मोहम्मद। बस मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہو اسی کے لیے. ہاں آگے ہم نے دیکھا یہاں پر. ہاں نوم تک ہم نے دیکھا لہو اسی کے اس. استغفر اللہ. لا لا کا معنی کیا دیکھا تھا؟ نہیں. ہاں لا ٹھیک ہے. لہو کا معنی لی جو ہم نے سیکھا تھا نا, لی کا معنی کیا دیکھا تھا؟ لی کا معنی ایک طرف. لیے. اچھا لا کی کوئی مثال ہم نے دیکھی تھی؟ لکم لکم دینکم ولی دین. جی ہاں. تو لہو تو اسی کے لیے ہے یا پھر اسی کا ہے. ماں جو پھر سماوات آسمانوں میں ہے. سماوات کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ سنگولر ہے کہ پلورل ہے؟ پلورل ہے میم. پلورل ہے. وما فی الارض, ارض کا معنی زمین. ٹھیک ہے. فی الارض زمین میں ہے. من کون ہے؟ اگر درمیان میں آ جائے من تو من کا معنی ہاں جو. ذلذی وہ جو. ذا کا معنی ہم نے نہیں سیکھا. الذی جو. یشفع کا معنی سفارش کرے. عندہ کا معنی کیا بتایا تھا؟ ہو کا معنی بتائیے. صرف عندہ کا معنی بتائیے. کہاں پر دیکھا تھا عندہ کا ہم نے؟ مطلب کہاں پر؟ کم ریال اندکا. ہاں بارک اللہ فیک. تو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا. عندہ کا معنی پاس ہو گیا. عندہ اس کے پاس. الا مگر باذنہ اس کی اجازت سے. تو اذن کا معنی ہم نے نہیں سیکھا, لیکن بی کا معنی سے ہی اس کی. تو باذنہ اس کی اجازت سے. اس کے بعد دیکھیے یعلم کا معنی اچھا یعلم کہاں, اس کو کہاں سیکھا تھا؟ یعلم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہاں دیکھا تھا یعلم کا معنی بتائیں. میم وہ گردان جو کی تھی علامہ. یہ بارک اللہ فیک. علم یعلم کون سا فعل ہے؟ کون سا ٹینس ہے بتائیے؟ مضارع ہے. بارک اللہ فیک. جانتا ہے یا جاننے گا؟ یعلم. اگر مجھے اس کا ماضی کرنا ہو تو کیا کہوں گی میں؟ علم. بارک. علم یعلم. ہاں تو وہ یعلم وہ جانتا ہے. تو وہ جانے گا اللہ کے لیے یہ نہیں آ سکتا ہرگز نہیں. تو اس کو ہم جو ہے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے, ہم نے مضارع کا مضارع میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پاسٹ ہے کہ پریزنٹ ہے کہ فیوچر ہے. تو آپ نے سینٹنس کو دیکھ کر پہچاننا ہے. تو اللہ کے لیے یہ ہرگز نہیں آئے گا کہ وہ جانے گا جو آسمان زمین میں ہے. نہیں, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے کیا یوز کریں گے؟ ہاں زمانے حال استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے کر کے استعمال کریں. ماں جو. اس کا معنی پھر بینا کا معنی درمیان کو کہتے ہیں یا پھر سامنے کہیں گے. ٹھیک ہے. ایدیہم بین ایدیہم ان کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وما اور جو. وا کا معنی اور جو. خلفہم خلف کہتے ہیں پیچھے کو. ٹھیک ہے. تو خلفہم ان کے پیچھے. ہم ان کے. ٹھیک ہے. خلفہم ان سب کے پیچھے. خلف اور عید یہ جو دو ہے. عید یعنی سامنے, خلف یعنی پیچھے. خلف یعنی پیچھے کا. اس کے بعد وہ یہ دونوں نئے الفاظ ہے اس میں. ولا اور نہ. یحیطون یحیط کہتے ہیں احاطہ کرنے کو. تونا واؤن کس کی نشانی ہے اب یہاں پر؟ جمع کی. تو ولا یحیطون ولا اور نہیں. یحیطون وہ احاطہ کر سکتے ہیں بشیء کسی چیز کا. بشیء میں جو ہے کون سی چیز ہے ہمارے لیے نہیں بی ہمیں پتا ہے شیء چیز کا. شیء اور ہم نے کہاں دیکھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ شیء ہم نے سیکھا ہے اب تک. میم وہی جو رکوع کی دعا ہے. ہاں اس کے اندر وہ والی دعا میں ہم نے شیء کا لفظ بھی سیکھا تھا. من علمہ من کا معنی سے. علم کے. ہی اس کے. من علمہ اس کے علم سے. یا پھر من کا معنی سے استعمال کیا ہے تو اس کے علم سے. یہاں پر بریکٹ میں انہوں نے میں دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ سو دیٹ معنی اور بھی زیادہ کھل کر سمجھ میں اس کے علم میں سے ویسا. ٹھیک ہے. الا مگر. بما شاء. شاء ہم نے انشاءاللہ کی مثال سے سیکھا یعنی چاہتا ہے. بیما جتنا وہ چاہتا ہے. اس کے بعد دیکھیں وسع. اب یہاں پر بھی ہمارے لیے الفاظ زیادہ کچھ نئے نہیں ہے. وسع کا معنی ہے سمالیا. ٹھیک ہے. یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. سمالیا. ٹھیک ہے. کرسی کرسی یہ جو لفظ ہے ہمارے لیے
میں نیا بتایا گیا ہے, لیکن کرسی کا معنی کرسی ہی ہوگا عربی اور انگلش میں, سوری عربی اور اردو میں, ٹھیک ہے. ہو کا معنی اس کی, کرسی یو ہو اس کی کرسی نے. السماوات والارض آسمان اور زمین, یہ ہم کو پتا ہے. ولا اور نہ, یعودہ, یعود یہ ایک نیا لفظ ہے, یعودہ تھکاتی ہے, ہو اس کو, ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو, حفظہما, حفظ یہ جو ہے حفاظت کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ حافظ, تو یہ جو حفظ, حافظ حفظ جو ہے یہ حفاظت کے لیے استعمال ہوگا. تو حفظہما. ایک اور بات آپ سب کو یاد رکھنی ہے, یہ جو میم الف زبر ما ہے نا, حفظہما, تو یہ ما جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے, تسنیہ کہتے ہیں ڈیوئل کو. تو انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی, لیکن یہاں پر جو میم الف زبر ما, تو یا نون با نون جیسے جمع کے لیے سے جو ہے بعض اوقات میم الف زبر ما یا پھر آگے بتاؤں گی. ہاں, تو یہ یاد رکھیں میم الف زبر ما یہ جو ہے بعض اوقات تسنیہ کے لیے, دو چیزوں کے لیے. تو یہاں پر آسمان اور زمین دو چیزیں ہیں, تو اس لیے جو ہے تسنیہ کا استعمال ہوا ہے. حفظہما ان دونوں کی حفاظت. وہ ہوا وہ اور ہوا وہ. العلی, العلی بلند مرتبے والا, العظیم عظمت والا. تو علی جو ہے ہمارے لیے پھر ایک اچھا, سبحان ربی الاعلی میں ہم نے سیکھ لیا علی, تو علی بھی نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے دیکھا, آئی ہوپ سب لوگوں کے لیے یہ کلیئر ہے. تو کہہ میم, سکتے ہیں ہم کہ جی جی بتائیے. کیا پڑھے تم؟ میم لا اور لی میں کیا ڈفرینس ہے, دونوں کے معنی بتائیں گے پلیز؟ لا اور لی دونوں بھی ایک ہی ہے. لکم دینکم ولی دین, و لکم, لکم کے لیے بھی تمہارے لیے ہے, ولیہ میں بھی جو ہے لیے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. تو دونوں کے لیے بھی ایک ہی ہے. لیکن جو یہ لا ہے اس کا معنی اور بھی آتے ہیں, جیسے جو ہے لا کا معنی بعض اوقات البتہ کر کے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات البتہ کے بھی معنی آتے ہیں, بٹ لی کا جو ہے صرف ایک ہی معنی ہوگا, لیے کر. جی, جزاک اللہ. کلیئر ہے سب کے لیے یہ والا لیسن, آئی ہوپ. تو بس اتنا ہی آپ لوگوں نے بتانا تھا کہ 20 آپ لوگوں کو اس کو یاد نہیں کرنا ہے, انشاءاللہ آگے ہم سیکھیں گے. لیکن آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانا تھا کہ ہم نے جو ہے اکثر و بیشتر الفاظ سیکھ لیے ہیں قرآن مجید کے الحمدللہ. تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 50% سیکھ لیا ہے قرآن کا, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بتائیں. آج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگ قرآن لیجئے گھر میں, بس کوشش کریے کہ آپ نے جو ہے کتنا اب تک آپ نے سیکھا ہے, ٹھیک ہے. بس تھوڑا سا, اور مجھے کل آپ سب بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کتنا آیا ہے, 20%, 30%, 40% یا پورا کا پورا 50%. آپ لوگ کتنا سیکھ پائے ہیں انشاءاللہ مجھے بتائیے گا. تو آپ لوگوں کا آج ہوم ورک ہے کہ آپ لوگ خود اپنا ٹیسٹ لوگے اور دیکھو گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم کوئی پورشن آپ اسپیسیفائی کر دیں تاکہ ہم سب ایک جگہ سے دیکھیں, یا آپ مطلب جیسے. ہاں ٹھیک ہے, چلیں. تو آپ لوگ ایسا کریں, یہ والا جو ہم نے ختم کیا ہے نا, اس کے بعد کی اور 5 آیتیں آپ لوگ لے لیجئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کی اور 5 آیتیں, 5 کم ہو جائے, ہاں 5 برابر ہے. 5 آیتیں آپ لے لیجیے سورہ بقرہ کی. ہم نے کمپلیٹ کیا اس کو, سورہ کیا کہتے ہیں اس کو, سورہ بقرہ کی 5 آیتیں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے نا. تو اگلی 6 سے لے کے 10 تک آپ لوگ صرف ایک چھوٹا سا, مطلب اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیجیے, دیکھیے کہ آپ لوگ جو ہے 6 آیتیں کمپلیٹ, جو ہے باقی کی 5 آیتیں جو ہے آپ لوگ کتنا آپ لوگوں نے سیکھا انشاءاللہ. ایک بار خود پڑھنے کی کوشش کریے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو دیکھ کر, اور مجھے کل بتائیے کر کے کس نے, مطلب کس کو کتنا سمجھ میں آیا, 10%, 20%. اگر آپ لوگوں کو جو ہے 40% بھی اگر آپ بول پاتے ہو تو بہت زیادہ اچھی بات ہے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی جو ہے ہم نے صرف شروعات کی. یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سلیکٹڈ آیات ہے جو ہم نے سیکھا ہے, ہم نے اسی میں سے دیکھا, نہیں, ہم نے جو ہے پہلی آیتیں ہی لے لی ہے قرآن کی. تو پہلی 5 آیتوں میں سے ہی آپ کچھ دیکھ سکتے ہو فرق, کہ ہم نے جو ہے تقریباً سیکھ لیا ہے الحمدللہ. اور جب لیول 2 کر لیں گے تو آئی ایم ویری ویری شیور کہ آپ لوگ
80 to 90% तो खुद ब खुद कर ही सकते हो इंशाल्लाह। अगर आप लोग ना बाकी के 2 लेवल्स वैसे तो सीखना आपने पूरा है, लेकिन आप नहीं भी करो तो आप दूसरा हिस्सा जब करोगे तो इंशाल्लाह आपको अक्सर अल्फाज आ जाएंगे। जब मैंने तर्जुमा सीखा था, मैंने इसके जरिए से नहीं सीखा था, अपनी जब आलिमियत में कर रही थी तो मैंने सिर्फ सूरतुल बकरा का जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जब याद किया, जब एक बार मैंने सूरह बकरा पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरे पारे तो मैं हर रोज आधा आधा पारा याद करने लगी। तो बोलने का मतलब ये है कि सूरतुल बकरा एक बार आप मुकम्मल पढ़ लेते हो ना, जब आप उसका ट्रांसलेशन कर लोगे तो फिर बाकी का कुरान तो आपको बिल्कुल आसान ही आसान लगेगा। अभी देखिए इतने साल हमने ऐसे ही जो है गुजार दिए, उसके बाद जो है थोड़ा हमें रियलाइज हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप सीखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि 30 या 35 दिन मैं समझती हूँ हमारा कोर्स शुरू होकर मतलब 35 क्लासें शायद हमारी हुई हैं अब तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 35 क्लासों में 50% कुरान सीख लिया। इंशाल्लाह आगे भी आप सब कोशिश करें कि इस कोर्स को पूरा का पूरा मुकम्मल करें इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला हम तमाम के शौक को अल्लाह ताला बरकरार रखे, हम तमाम के अंदर सीखने का जज्बा अल्लाह ताला बरकरार रखे, और इस किताब को आसान तरीके से सीखना और इसको दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए आसान बना दीजिए। याद रखिए आज का ये लेसन बताने का मकसद यही था कि कुरान सीखना बहुत ज्यादा आसान है। कुरान बहुत 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 ही आसान किताब है, आप इसको पढ़ लें तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। अभी से जब हमने जो है एक हिस्सा इसका कंप्लीट कर लिया है, तो आप में से मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट, देखिए आप लोग अब कुल मिलाकर 17 है क्लास में फिलहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच में, तो आप में से हर एक एटलीस्ट कोई एक स्टूडेंट को पकड़ लें, किसी एक को आप जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढने, कोई एक तो ऐसा मिल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो है सब अकेले रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एटलीस्ट किसी एक को, अगर आपके घर में आपकी वालदा है उनको सिखाएं, भाई बहन किसी को भी, एटलीस्ट किसी एक को आप पकड़ें और उसको सिखाना शुरू कर दें। देखिए आप जब तक पढ़ेंगे तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आप जब पढ़ाओगे तो आपको परफेक्ट आ जाएगा, परफेक्टली आप हर चीज सीख सकते हो अगर आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। तो ये मत सोचिए कि 4 लेवल्स कंप्लीट करूंगी तभी पढ़ाऊंगी, अभी से इंशाल्लाह पढ़ाना शुरू कर दें। आपने एक लेवल कंप्लीट कर लिया है तो फिर आपके जब पढ़ाएंगे आप तो आपका जहन भी खुलेगा, आपको भी डाउट्स आएंगे और भी ज्यादा जो है आप, क्योंकि इल्म ऐसी चीज है जितना आप खर्च करोगे वो कभी कम नहीं होगा, तरक्की ही तरक्की होगी। तो इंशाल्लाह आप सबके लिए आज मेरा यही होमवर्क है कि आप लोग जो है किसी एक इंसान को पकड़े, आप अपनी दोस्त को किसको भी, चाहे आप उससे जो है उसको रिक्वेस्ट करें कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ऐसे करके जो है आप किसी एटलीस्ट एक को पकड़ लें और उसको जो है पढ़ाना शुरू करें इसको, ठीक है। अपने पास जो इल्म है, हमने एक हदीस भी पढ़ी ना शुरू में कि अगर एक आयत भी है तो हमने उसको पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना ज्यादा इल्म हासिल कर लिया है, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अब इसको हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम इसको दूसरों तक पहुंचाएं। तो कोशिश करें कि हम किसी एक शख्स को एटलीस्ट इसको सिखा दें इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों को आज के 2 होमवर्क दिए गए हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से 10 तक जो है उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें, और कल आप लोगों को मैं हर एक से पूछूंगी, सबसे इंडिविजुअली सवाल करूंगी कि उसने कितना जो है कवर किया है, कितना समझा है, कितने % आपको आया है समझ, इंशाल्लाह मैं कल जरूर पूछूंगी सबसे, ठीक है। तो सब लोग इंशाल्लाह पढ़ कर आइएगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट, और मैं कल सबसे पूछूंगी कि किस एक स्टूडेंट का इंतजाम किया कि नहीं इंशाल्लाह। तो कोशिश करें कि किसी एक को समझाएं, मनाएं और उसको फिर पढ़ाने के लिए जो है रेडी कर लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अब तो ऐसा है कि कोई मना नहीं करेगा, अल्लाह ताला की इतनी अजीम किताब अगर आप किसी को, वो भी अगर आप फ्री में ऑफर कर दो तो वो तो क्या ही कहने, तो फिर कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी चीज को जो है ठुकराएगा। तो कोशिश करें कि इंशाल्लाह किसी एक को आप पढ़ाएं इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए ग्रामर की तरफ देखते हैं। मैंने तो कर लिया, चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह सिस्टर यास्मीन, बहुत अच्छी बात है। आपको तो बिना बताए आपने चले एक स्टेप लिया है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल फरमाए, आपके इल्म में ज़ियादती अता फरमाए। अल्लाह ताला
हम सबको तौफीक दें कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ये जज्बा पैदा करें कि हम इसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम के लिए आसानियां पैदा करें। उसके बाद हमने जो है क्या देखा था, ग्रामर में हमने क्या किया था, इस्म को देख सीखा था सबसे पहले, ठीक है। इस्म किसको कहेंगे, किसी का नाम या किसी की सिफत को कहेंगे। नाम यानी किताबुन, मक्का, जैद, आयशा, ये सारे नाम है। सिफत यानी मुस्लिमुन, मोमिनुन, मुशरिकुन, काफिरुन, ये जो है सिफात है, ठीक है। उसके बाद इस्म की निशानी क्या होगी, इस्म की निशानी क्या होगी, इस्म को कैसे पहचानेंगे, या फिर इस्म के ऊपर क्या यस, आत किसको लगता है, अलिफ का, जी आत अलिफ का किसको लगता है, कौन से इस्म को लगता है जी, मुअन्नस को लगता है। फीमेल प्लूरल। फेल, जिससे काम का होना या करना पता चले उसको फेल कहते हैं। फतह यामलूना, फतह यानी पता है उसने खोला। यामलूना, उन सब ने अमल किया। वो सब अमल करते हैं या करेंगे। हर्फ, हर्फ यानी वो जो इस्म और फेलों को जोड़ते हैं, या फिर वो जो इस्म और फेल ना हो उसे हम हर्फ कहते हैं। तो बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये प्रेपोजिशंस को हम हर्फ कहते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा, पिछले सबक में जो है हमने देखा इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इसमें फेल देखा हमने, ठीक है। फाइल, मफऊल, फेल, इसको बनाने के कायदे हमने देखे, ठीक है। फाइल यानी काम करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल काम करना, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा, आज के सबक में हम जो है एक मास्टर टेबल सीखेंगे। आप सबके पास अगर किताब है तो किताब को बंद करिए और उसके पीछे देखिए, एक टेबल है आप सबकी किताबों के पीछे, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है फेले माजी के सिगे दिए गए हैं, टेबल दिया गया है, फेले मुदारे का दिया गया है। उसके बाद फेले अम्र, फेले नहीं दिया गया है। फेले अम्र, फेले नहीं के बाद हमने क्या सीखा, इसमें फाइल, इसमें मफूल। जी, इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इसमें फेल, हमने ये सीखा था। तो हमने क्या किया है, ये जो फेल है ना, फेले मुदारे, फेले माजी, हमने इसको पढ़ो पहले। फेले माजी का जो है हमने एक जो है वर्ड ले लिया है, सबसे पहला वर्ड हमने वो क्या लिया है, फ़अला, ठीक है। उसके बाद हमने फेले मुदारे से एक वर्ड ले लिया है, यफ़अलु, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, फेले अम्र से एक वर्ड ले लिया है, इफ़अल, ओके। हमने तीनों टेबल्स में से एक एक वर्ड लिया है शुरू का। आप लोगों को अगर याद होगा टेस्ट में मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को सिर्फ ये एक की वर्ड दे देती हूँ और तमाम के तमाम आपने लिखने होता है, ठीक है। ये भी आपको लिखने के लिए मैंने दिए, ये भी, ये क्यों मैंने दिए, अच्छा अगर मैं चाहती तो मैं सिर्फ ये पूरा टेबल दे देती, लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं, मतलब ये एक चाबी है और ये पूरा का पूरा दरवाजा है समझिए, तो अगर मैं आप लोगों को एक की दे दूं छोटी सी, तो आप क्या करोगे, इस पूरे दरवाजे को खोल लोगे। तो मैंने आप लोगों को फाला दिया, तो आप लोगों ने क्या किया, फाला, फालू, फालता, फालतू आप लोगों ने लिखा। अगर मैं आप लोगों को तो यफालू, आप लोग क्या करोगे, यफ्ताहू, यफ्ताहू, या यफालू, यफालूना आप लोग लिख लोगे। अगर मैं दूं इफाल, इफाल, इफालू, ये ऐसे आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ पर ये जो है, ये ऊपर फ़अला, यफ़अलु, इफ़ाल, फ़अला का माना उसने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा, इफ़ाल कर। तो ये तीन जो है इसकी चाबियां हैं, यानी कीज है ये, ठीक है। फ़अला एक की हो गई, यफ़अलु एक की हो गई, इफ़ाल एक की हो गई। तो हमने क्या किया, इस मास्टर टेबल में हमने सिर्फ फ़अला को लिखा, यफ़अलु को लिखा, इफ़ाल को लिखा। अगर मुझे जो है इन तीनों गर्दानों को इन शॉर्ट लिखना है कहीं पर, तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों को लिख लूंगी, सो दैट मुझे इनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये फ़अला यानी फेले माजी की गर्दान एक हो गई, या फ़अलु फेले मुज़ारे की गर्दान एक हो गई, इफ़ाल यानी फेले अम्र की गर्दान एक हो गई, ये मैं समझूंगी। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, फ़अला एक ऐड कर दिया इसमें, यफ़अलु एक ऐड कर दिया, इफ़ाल एक ऐड कर दिया। अब ये जो बाकी के तीन बॉक्सेस हैं, इसके अंदर अब हम क्या ऐड करने वाले हैं, इसके बाद हमने क्या सीखा था, फाइल, मफऊल एंड फ़िल। तो हमें इसमें फाइल, अब ये जो है ये तीन जो टेबल्स है, इसके अंदर हमने क्या किया, इस फेल को ऐड कर दिया, ठीक है। फेल, फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अम्र, हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, फेल को ऐड कर दिया। अब बकिया तीन बॉक्सेस में हम किसको ऐड करेंगे, इस्म को ऐड कर देंगे। कौन से इस्म के नाम बताइए, तीन अस्मा, अस्मा किसको कहेंगे, प्लूरल को, यानी इस्म की जमा को। तो हम इसमें तीन अस्मा ऐड करेंगे, कौन से अस्मा होंगे वो,
इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इसमें फ़िल, ठीक है। तो हमने 3 बॉक्सेस किसको दे दिए, इस्म को दे दिए, और सॉरी फ़ेल को दे दिए, और 3 बॉक्सेस हमने दे दिए इस्म को। समझ में आया यहाँ तक सबको? जी तो हमने यहाँ पर क्या, फाइल मफऊल फ़िल। अब हमने क्या किए, यहाँ पर फ़ेल ऐड कर दिया और यहाँ पर इस्म ऐड कर दिया, ठीक है। फ़अल यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िल। अब आपने जो है इसको पढ़ना कैसे है, अब इस मास्टर टेबल को, अगर फ़अल, फ़अल जो है एक चाबी है, याद रखिए, ठीक है, एक चाबी है ये, फ़िल जो है ये चाबी है। अब यहाँ पर फ़अल यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िल, इसको ऐसे फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िलुन ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमने आखिरी में, मैंने आप लोगों को जब भी पढ़ाया है, मैंने आखिर में हरकत नहीं दी, कहीं पर भी जो है मैंने कोई भी तनवीन ऐड नहीं की। इसकी वजह जो है ये कि जो है वो या तो अन, इन, उन, या फिर जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है, क्योंकि वो इस्म है। तो इस्म पे कुछ भी आ सकता है, जबर जेर पेश भी आ सकता है, दो जबर दो जेर दो पेश भी आ सकता है। इसीलिए जो है कोई स्पेसिफिक हमने जो है इसके लिए तनवीन या हरकत इसको नहीं दी है, ठीक है। अब आपको जो है इसका मास्टर टेबल आ गया। फेल का फाइन लाम से आपने कैसे किया, 3 अफआल है, 3 अस्मा है। अफआल कहते हैं फेल की जमा, अस्मा कहते हैं इस्म की जमा को, ठीक है। फ़अल यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िल। अगर मुझे फतहा से करना हो तो कोई मुझे करके बता सकता है, फतहा से मुझे मास्टर टेबल बनाना है इसका। फतह यफ्तहु, इफ्तह, हाँ, फातह, मफ्तूह, फतह। फतह, बारकल्लाहु फीक, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है फाइल है, आप लोगों को पता है कि ये इसमें है कि फेल है, इस्म, इसम है। और इसम की निशानी, इसम के ऊपर क्या क्या लगता है, तनवीन, तनवीन लगती तनवीन है, लगता है, दो जबर दो जेर दो पेश, या फिर अलिफ लाम भी लग सकता है, अलिफ वाउ नून लाम और भी या लगता है। नून भी लगता है, अलिफ ता भी लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइल को क्या करें, अल्फा, अल्फाइलु भी कह सकते हैं, या फिर फाइलुन, फाइलिन, फाइलु, फाइलन, फाइलुन, फाइलिन भी लगाया जा सकता है। इसी तरीके से मफऊल, मफऊल के ऊपर अल मफऊल भी लग सकता है, या फिर मफऊलुन, मफऊलिन, मफऊलन भी लग सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वाला देखें, इसको जमा बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, अरे हाँ, अगर इसकी जमा मुझे बनाना होगा तो फाइल, फाइलून, फाइलिन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कल, मंसूर, मंसूर, मंसूरून, मंसूरीन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से फिर मफऊलून, मफऊलीन, यानी यानून और वाउनून लगाया जा सकता है। अगर मुझे फाइल की मुअन्नस बनाना हो तो भी मैं जो है ता लगा सकती हूँ, फाइला। और अगर मुझे जमा बनाना है, मुअन्नस जमा, तो फाइलात, ठीक है। फिर मफऊला, मफऊलात। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें इस्म पर लगती हैं, फिर यहाँ पर भी लगेंगी। इस फाइल, इसमें फाइल, इसमें मफऊल, और इसमें फेल के ऊपर भी जो है ये 3 चीजें भी लग सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस टेबल में देखिए, आपने अब तक जो कुछ भी सीखा वो इसका जो है एक निचोड़ है। फ़अल, फ़अलु, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। उसके बाद यहाँ पर है वादत। वादत का माना जो है उस औरत ने वादा किया। लेकिन अगर हम, मुझे जो है इसको फेल के उसमें लिखना है, फेल की मुअन्नस बनाना हो तो, फ़अला से मुअन्नस बनाना हो तो फ़अलत, फ़अलत लिखूंगी मैं, ठीक है। यफ़अलु, यफ़अलून, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलून, नफ़अलु, उसके बाद तईदु। यहाँ पर जो है ये वादा के टेबल में आना चाहिए था, लेकिन शायद ये दोनों नए अल्फाज है, इसीलिए इसके अंदर दे दिए गए हैं। अगर मुझे इसकी मुअन्नस बनाना है फे आइन लाम से, तो मैं क्या लिखूंगी, तफ़अलु, तफ़अलु। इसी तरीके से इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िल, ये फ़अला का हो गया। अगर मुझे जो है फ़अला के बाद जो है मुझे मास्टर टेबल बनाना है, एक मतलब 3 अस्मा और 3 अफ़आल लिखना है, तो फ़तह, यफ़तहु, इफ़्तह, फ़ातिहुन, मफ़तूहुन, फ़तह, नसर, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नस्र, ठीक है। उसके बाद ज़रब, यज़रिबु, इज़रिब, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब, समिअ, यस्मउ, इस्मा, सामिअ, मस्मू, समअ। इस तरीके से आपने पढ़ना है इसको। फतह का माना उसने खोला, ने उसने खोला, खोला, समिअ का माना ने सुना, उसने सुना, सामिअ का माना सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है। अब इसके बाद इस टेबल में कुछ इस लेसन में जो है कुछ नई चीजें और है। अच्छा,
انشاءاللہ یہاں تک اس کو یہ بھی سمجھ لیں گے، تھوڑا سا وقت زیادہ لگا کر آج انشاءاللہ. تو یہاں پر حل نصرتا. اچھا ایک منٹ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر میں کہوں حل نصرت زیدن، حل کا معنی کیا نصرتا کیا آپ نے مدد کی، زیدن زید کی. تو میں جواب میں کیا کہوں گی؟ ہاں نعم نصرت زیدن، ہاں میں نے مدد کی زید کی. اگر میں آپ سے پوچھوں حل نصرتم زیدن، آپ کیا کہیں گے؟ نعم نصرنا اچھا اگر مجھے جو ہے ایک ایک اٹیچڈ پروناؤن یہاں پر لگانا ہے زید کو ہٹا کر، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اس کو کیسے لکھوں گی، کیسے پڑھوں گی میں اس کو، اگر مجھے زید کو ہٹا کر ایک اٹیچڈ پروناؤن لگانا ہے؟ کیسے لکھوں گی میں؟ لہو ہاں تو یہ لہو کا معنی اس کے لیے، تو اس میں جو ہو ہے وہ ایک اٹیچڈ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے، حل نصرتا ہو، نصرتا کا معنی حل نصرتا کا معنی، حل کا معنی کیا، نصرتا آپ نے مدد کی. تو میں نے کیا کیا، زید کو ہٹا کر ہو لکھ دیا. تو مجھے کیا کرنا ہے، حل نصرتا ہو، حل نصرتا کا معنی آپ نے مدد کی، ہو اس کی، ٹھیک ہے. تو میں کیا کہوں گی، حل نصرتا ہو، کیا آپ نے مدد کی ہو اس کی. تو جواب میں کیا ہوگا، نعم نصرتہ، نعم ہاں نصرتہ میں نے مدد کی ہو اس کی. اگر مجھے کہنا ہے حل نصرتموہ، حل نصرتم، اب یہاں پر دیکھیں حل کیا، نصرتم، تم سب نے مدد کی اس کی. تو یہاں پر آنا چاہیے تھا حل نصرتمہ آنا چاہیے تھا، لیکن پھر عربوں نے کیا کیا، حل نصرتمہ یہ بہت زیادہ ٹف لگ رہا ہے پڑھنے میں، تو انہوں نے کیا کیا، حل نصرتموہ بنا دیا اس کو، ٹھیک ہے. حل نصرتموہ، کیا تم سب نے اس کی مدد کی. تو جواب میں کیا کیا، نعم نصرنا ہو، ہاں ہم سب نے مدد کی ہو اس کی، ٹھیک ہے. یہ سب کے سمجھ میں آیا. ایک جو ہے آبجیکٹ کو نکال کر ہم ایک اٹیچڈ پروناؤن کیسے لگا سکتے ہیں، ہم نے صرف زید کو نکالا اور ہو کو لگا دیا اور کچھ بھی نہیں کیا. سمجھ میں آیا سب کو؟ میم ایک بار اور. ٹھیک ہے چلیں. اس میں جو ہے میں نے بتایا آپ لوگوں کو حل نصرتا زیدن، تو حل کیا نصرتا آپ نے مدد کی زیدن زید کی، یہ میں نے سوال پوچھا. اب مجھے کہنا ہے زید کی، مجھے زید کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے،
ठीक है, मुझे पूछना है क्या आपने मदद की उसकी। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी का नाम नहीं पता, मुझे कहना है क्या आपने मदद की उसकी, तो मैं कैसे पूछूंगी? हल का माना क्या, नसरता आपने मदद की, उसकी क्या माना हु आएगा, तो हल नसरता हु, तो मैं सवाल कैसे करूंगी? हल नसरता, हल का माना क्या, नसरता आपने मदद की, हु उसकी, तो जवाब में क्या आएगा? नाम, हाँ, नसरतु मैंने मदद की, हु उसकी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? रिपीट करूं क्या एक बार? नहीं है, ठीक है, समझ आया ठीक मैम। है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर मुझे कहना है जमा के लिए, हल क्या नसर तुम आप सब ने मदद की, हु उसकी, तो आना क्या चाहिए था यहाँ पर? हल नसर तुम हु आना चाहिए था, एज पर द रूल हल नसर तुम हु आना चाहिए था। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि अरबों ने क्या किया, हल नसर तुम हु। अब मुझे बात करना है किसी से, सबसे पूछना है हल नसर तुम हु, ये मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है बोलने में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज अगर टफ होती है तो अरबों ने क्या किया, उसको थोड़ा सा बदल डाला। ठीक है, अब जैसे इला का एग्जाम्पल ले लें, इलाही, इलाही हो सकता था, उन्होंने क्या किया, उसको इलाही बना दिया। ठीक है, इलाही की बजाय उन्होंने इलाही, सो दैट बोलने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी नसर तुम हूँ था ये, तो उन्होंने क्या किया, नसर तुमू हूँ बना दिया उसको। ठीक है, हल क्या नसर तुमू तुम सबने मदद की, हूँ उसकी, तो जवाब में क्या आएगा? नाम, हाँ, नसरना हमने मदद की, हु उसकी। ठीक है, ठीक। ये आ गया। एक नाम को हटाकर, इसम को हटाकर हम अटैच्ड प्रोनाउन कैसे लगा सकते हैं, सबको समझ में आया? किसी को नहीं आया तो बताएं, मैं रिपीट करूंगी। समझ आया मैम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है उसके बाद नसरता, ये कौन सा फेल है बताइए? माजी है कि मुजारे है? नसरता माजी माजी है। अब यहाँ पर जो है तंसुरु है, तंसुरु ये कौन सा फेल है? पहले माजी है कि मुजारे है? मुजारे। तो हल का माना क्या, तंसुरु का माना? मदद करेंगे। तंसुरु क्या आप मदद करते हैं या फिर क्या आप मदद करेंगे? जैदन, जैदन जैद की, चलें करेंगे, मुस्तकबिल में ले लेते हैं, फ्यूचर टेंस में इसका ले लें। हल तंसुरु जैदन, हल क्या तंसुरु तुम मदद करोगे जैदन जैद की। तो अगर मुझे हल तंसुरु जैदन क्या तुम मदद करोगे जैद की, नाम अंसुरु जैदन, नाम हाँ अंसुरु मैं मदद करूंगा जैदन जैद की। अगर मुझे कहना है हल क्या तंसुरुना, तंसुरुना का माना आप सब मदद करो। जैदन जैद की, क्या आप सब मदद करेंगे जैद की, तो जवाब क्या होगा अरबी में? हाँ हम सब उर्दू में क्या होगा ट्रांसलेशन? जी हाँ, हम मदद करेंगे जैद की। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मुझे जैद को हटाकर हु लगाना है तो मैं कैसे पढ़ूंगी इसको? हल तंसुरू हल तंसुरू। हल तंसुरू, तो इसको मुझे ऐसे ही पढ़ना है, हल तंसुरूहु क्या आप मदद करोगे उसकी, नाम अंसुरूहु हाँ मैं मदद करूंगा उसकी। अब अगर मुझे कहना है हल तंसुरूनहु क्या आप मदद, तंसुरूना आप सब मदद करोगे हु उसकी, हल तंसुरूनहु क्या आप सब मदद करोगे उसकी, नाम नंसुरूनहु नाम नंसुरूहु हाँ नाम हाँ नंसुरू मैं मदद करूंगा हु उसकी। ठीक है, ये समझ में आया ना सबको? तो हमने सिर्फ नाम को हटाकर जो है अटैच प्रोनाउन बाजू लगा दिया है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए इसमें। ठीक है जी मैम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ में आ गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जल्दी, कल ना अटेंडेंस मैंने नहीं ली थी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो कल की अटेंडेंस भी थोड़ा सा, कल मैं समझती हूँ बहुत कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो कल की अटेंडेंस भी दे दीजिएगा, कल भी दे दीजिएगा। मम्मा उन्होंने बोल रही she cannot join today. I cannot join today, मैं बाहर ही हूँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीशा शेख, यस मैम।
कल प्रेजेंट थी आप? अगर प्रेजेंट थे तो हाँ। फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ जी, जी मैम प्रेजेंट थी। कल प्रेजेंट थे आप? हाँ हाँ, अच्छा। अमीना? Yes, ma'am, double present. ओके। नाशिया? यस मैम, कल भी प्रेजेंट। रोबित? हाँ, फैज एब्सेंट है। फिरदौस एब्सेंट। हफ्सा एब्सेंट। लुबना एब्सेंट। नाजिया? नाजिया इज ऑल्सो एब्सेंट। रमशा मिर्जा प्रेजेंट है। रमशा मिर्जा कल प्रेजेंट थी आप? नो मैम, कल एब्सेंट है। ओके ओके, कल एब्सेंट। साइमा शेख? सफिया? आई थिंक सफिया वाज प्रेजेंट यस्टरडे। आज भी प्रेजेंट थी शायद। प्रेजेंट मैम कल शफी क्या प्रेजेंट था? नहीं थी मैम। प्रेजेंट थी। आप नहीं थे प्रेजेंट कल? नहीं मैम कल नहीं थी। अच्छा। शगुफ्ता? दो भी दिन प्रेजेंट मैम थी आप? प्रेजेंट कल भी और आज भी। शामीम? शायमान? प्रेजेंट मैम। कल थी? नहीं थी क्या? शेरबानो? जी मैम, दो भी दिन प्रेजेंट है। शमा एब्सेंट। शाजिब एब्सेंट। तनाज एब्सेंट। तैयबा? प्रेजेंट मैम, आज कल एब्सेंट। उम्मे अतिया एब्सेंट। यास्मीन प्रेजेंट। जोफिशा? कल प्रेजेंट थी आप? ताहिरा बानो? सुमैया आखिब? प्रेजेंट मैम, कल नहीं थी मैम। ठीक है, चलिए। उसके बाद फातिमा अमरीन? जुब्बर, मुदस्सिर, तंजीला, नूरुल ऐन, रमशा अंसारी, सादिया नाज, मुबारक, प्रेजेंट मैम। आयशा एब्सेंट। हे मम्मी। इकरा एब्सेंट। फराज एब्सेंट। रेहान एब्सेंट। सुमैया कौसर? प्रेजेंट मैम। कल प्रेजेंट थी आप? जी मैम। ओके। मुबीना इज एब्सेंट टुडे। अमीना ताज? प्रेजेंट मैम, दोनों भी दिन। सुफियान एब्सेंट। अरबीना? अरबीना इज एब्सेंट। प्रेजेंट कल भी प्रेजेंट थी आप? एब्सेंट। हाँ, मुबारक, आई हैव मार्क्ड यू प्रेजेंट। अंजुम तबस्सुम? मदीहा? ठीक है, चलें। याद रखिएगा दोनों भी होमवर्क्स को सब लोग, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।